پر جمیلہ سے وہ کہاں ملا؟ فیروز پور تو وہ جانے سے رہا۔ رحیم داد بدستور حیرت زدہ تھا۔ جلیل فیروز پور تو نہیں گیا، لیکن چند مہینے پہلے دہلی ضرور گیا تھا۔ دہلی میں اس کا چھوٹا بھائی ہے، وہ ادھر نہیں آیا۔ پاکستان بنا تو وہ دہلی ہی میں تھا اور اب تک وہیں ہے، بال بچے دار ہے۔ جلیل اس سے ملنے گیا تھا۔ دہلی سے واپس آ رہا تھا کہ جلندھر کے اسٹیشن پر اسے جمیلہ نظر آئی۔ وہ اس کے پاس گیا، بات چیت بھی کی۔ رحیم داد نے بے قراری سے پوچھا، جمیلہ کے بارے میں کیا بتایا اس نے؟ کہتا تھا جمیلہ کی باتوں سے اسے یہ پتا چلا کہ ہردیال کی گھر والی سے اس کا اتنا جھگڑا ہوا کہ وہ روٹ کر چھوٹے بھائی منوہر دیال کے پاس امرتسر چلی گئی، پر وہاں بھی زیادہ دن نہ رہ سکی۔ نادر خان سنبھل کر بولتا رہا۔ ان دنوں وہ سب سے چھوٹے بھائی ایشور دیال کے پاس جلندھر میں تھی۔ ہردیال اسے منانے آیا تھا اور اپنے ساتھ واپس فیروز پور لے جانا چاہتا تھا، پر اس کی باتوں سے ایسا لگتا تھا کہ وہ جانا نہیں چاہتی۔ تو گویا اب وہ جلندھر میں ہے؟ پتہ نہیں جی، جلندھر میں ہے یا فیروز پور میں۔ جلیل اسے کئی مہینے پہلے ملا تھا، بعد میں وہ کہاں گئی یہ تو اسے بھی خبر نہیں۔ رحیم داد نے ہچکچاتے ہوئے دریافت کیا، میرے بارے میں بھی اس نے جلیل سے گل بات کی؟ جلیل کہتا تھا تیرے بارے میں بھی اس نے پوچھا تھا۔ برا ہی کہتی ہوگی، رحیم داد نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھ سے سخت ناراض ہو کر گئی تھی نا؟ پر اس نے جلیل سے تیرے بارے میں کسی ناراضی کا اظہار نہیں کیا، صرف اتنا پوچھا کہ چودھری کیسا ہے۔ نادر خان نے بتایا۔ اس نے اوروں کا بھی حال احوال پوچھا؟ جلیل کہتا تھا وہ اب تک کوٹلہ ہرکشن کو بھولی نہیں۔ یہاں کے بارے میں باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک ایک بات کا ذکر کرتی تھی، سب کو پوچھتی تھی، سب کو یاد کرتی تھی۔ لگتا ہے یہاں سے جانے پر وہ خوش نہیں ہے۔ یقین نہیں آتا، رحیم داد بیچارگی کے انداز میں بولا۔ چودھری یہ تو سوچ، وہ یہ پنڈ کیسے بھول سکتی ہے؟ نادر خان نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں رحیم داد کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ بھی کار فرما تھا۔ وہ یہاں برسوں رہی ہے، دکھ تو دیکھے ہیں پر سکھ بھی اٹھایا۔ زمینداری تو وہی کرتی تھی، اللہ وسایا تو اس کا مزارہ ہی لگتا تھا، سب یہی بتاتے ہیں۔ اس نے قدر تامل کے بعد کہا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تجھے یہ بھی پتا ہے 2 بچوں کی ماں بھی وہ یہیں بنی، ادھر کی تو سے ایک ایک گل بات یاد آتی ہوگی۔ رحیم داد کو نادر خان کی باتوں سے سہارا ملا۔ ویسے وہ ملے تو اصلی گل کا پتہ چلے۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ ابھری، پر وہ مل بھی کیسے سکتی ہے؟ اس کے چہرے پر دکھ کا غبار چھا گیا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی چلی آئے۔ نادر نے رحیم داد کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں کہتا ہوں جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ تیری گھر والی ہے، تیرے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور جی سب سے زیادہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کی جو شان ادھر تھی وہاں کیسے ہوگی؟ وہاں تو اسے اچھوت ہی سمجھا جائے گا۔ مسلمان کے ساتھ گھر والی بن کر جو رہ چکی ہے، وہ ہندو ہیں، اسے اور اس کے بچوں کو کیسے قبول کر لیں گے؟ جلیل کی گھر والی زینت کے بارے میں تجھے معلوم ہی ہے، اسے ادھر اتنا تنگ کیا گیا کہ وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ بھاگ کر فیر ادھر آ گئی۔ ایسا ہی جمیلہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا۔ جلیل کی باتوں سے تو صاف یہی لگتا تھا۔ کہتا تو ٹھیک ہی ہے۔ رحیم داد نے نادر خان سے اتفاق کیا۔ نادر مزاج شناس تھا، اس نے رحیم داد کی کمزوری بھانپ لی تھی۔ وہ کچھ دیر جمیلہ کے بارے میں اسی انداز سے باتیں کرتا رہا۔ رحیم داد دلچسپی اور توجہ سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ نادر خان اٹھ کر چلا گیا، مگر رحیم داد کے ذہن میں کھلبلی پیدا کر گیا۔ جمیلہ کی یاد ایک بار پھر شدت کے ساتھ ابھری۔ اس کا سراپا نظروں میں سہانے خواب بن کر منڈلانے لگا۔ وہ رات اس نے بڑی بے چینی میں بسر کی۔ سردی ختم ہو رہی تھی، گرمی کی آمد تھی۔ مارچ کی آخری تاریخوں کی ایک خوشگوار شام تھی۔ فضا میں پھولوں کی مہک رچی ہوئی تھی۔ چاند طلوع ہو رہا تھا، اندھیرا چھٹ رہا تھا۔ اجلی اجلی چاندنی در و دیوار سے نیچے اتر رہی تھی۔ رحیم داد مہمان خانے میں بیٹھا اسکاچ وسکی سے شغل کر رہا تھا۔
اسی عالم میں اس نے مہمان خانے کے باہر جیپ رکنے کی آواز سنی۔ مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ احسان شاہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہمراہ رفیع سما بھی تھا۔ احسان شاہ کو دیکھتے ہی رحیم داد کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور احسان شاہ سے لپٹ گیا۔ رحیم داد نے احسان شاہ اور رفیع سما کو کرسیوں پر بٹھایا۔ احسان شاہ نے رفیع سما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چودھری، یہ رفیع سما ہے۔ آج سے پہر بہت مدت بعد میرے پاس آیا تھا، میں فوراً اسے تیرے پاس لے آیا۔ رحیم داد نے مسکرا کر رفیع سما کی جانب دیکھا۔ اس کی عمر لگ بھگ رحیم داد کے برابر ہی تھی۔ قد اونچا اور جسم مضبوط تھا۔ رحیم داد نے جھوم کر بے تکلفی سے رفیع سما کو مخاطب کیا، بہت انتظار کرایا تو نے؟ پھر وہ احسان شاہ کی جانب متوجہ ہوا۔ شاہ جی، تجھے دیکھنے کو تو آنکھیں ترس گئیں، اس بار تو لاہور جا کر ایسا بیٹھا کہ پلٹ کر خبر ہی نہ لی۔ پروگرام کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا۔ احسان شاہ نے وضاحت کی، کیا بتاؤں چودھری، کیسے کیسے چکروں میں گھر گیا ہوں اور ابھی تک ان سے نکل نہیں سکا۔ کل سویرے ہی واپس جانا ہے۔ کل جا رہا ہے؟ رحیم داد نے حیرت سے پوچھا، کیا اب تو نے لاہور ہی میں ٹھہرنے کا طے کر لیا ہے؟ ایسا ہی سمجھ لے۔ احسان شاہ مسکرایا، باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے 2 گلاس تو منگوا۔ لگتا ہے تو اکیلا ہی بیٹا لگا رہا تھا۔ اکیلا ہی بیٹھ کر لگا لیتا ہوں، رحیم داد نے کہا، تجھے تو پتا ہے ادھر اپنا کوئی ملنے جلنے والا ہے نہیں۔ اس نے نوکر کو بلایا، 2 گلاس منگوائے، پیک تیار کیے، گلاس رفیع سما اور احسان شاہ کے سامنے رکھ کر بولا، لو جی، اپنے اپنے گلاس اٹھاؤ۔ سب نے گلاس اٹھائے، ہاتھ بڑھا کر ہولے سے ٹکرائے اور ایک ایک گھونٹ بھرا۔ سما خاموش بیٹھا رہا۔ احسان شاہ نے گردن ادھر ادھر گھما پھرا کر مہمان خانہ دیکھا، پھر رحیم داد کی جانب متوجہ ہوا۔ چودھری، بہت پرانی بات ہے، ان دنوں بنسی لال ادھر مینیجر ہوتا تھا، میں ایک رات ہردیال سے ملنے آیا تھا، اسی مہمان خانے میں ٹھہرا تھا، تب یہ بہت شاندار ہوتا تھا، اللہ وسائے نے اس کا بالکل ناس مار دیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے تو، پہلے تو اس کی حالت بہت خراب تھی، تو نے بھی دیکھی تھی۔ رحیم داد نے بتایا، میں نے پچھلے دنوں اسے ٹھیک ٹھاک کرایا ہے، ابھی اسے اور درست کرانے کی ضرورت ہے۔ احسان شاہ نے مشورہ دیا، تجھے ذمہ داری کرنی ہے تو سرکاری افسروں اور آس پاس کے بڑے زمینداروں سے میل ملاپ پیدا کرنا ہوگا، انہیں روٹی پر بلانا ہوگا، دعوتیں کرنی ہوگی، ان کی دلچسپی کا سامان بھی کرنا ہوگا۔ اس نے ہلکا قہقہا لگایا، مہمان آئیں گے تو ادھر ہی ٹھہریں گے، پر یہاں تو ایک ہی کمرہ ہے اور ایک کوٹھڑی رہ گئی ہے، پہلے تو کئی کمرے ہوتے تھے۔ سنا ہے اللہ وسایا نے سارے کمرے توڑ پھوڑ کر گھوڑوں کا استبل اور ڈنگروں کا ڈھارا بنوا دیا۔ اسے بڑا مہمان خانہ رکھنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ احسان شاہ نے رحیم داد سے کہا، وہ تو زمیندار بن ہی نہ سکا، مزارے کا مزارہ ہی رہا، میں گھوڑوں اور ڈنگروں کو کہاں لے جاؤں گا؟ اسکول کو استبل بنا دے، ڈنگر اور مویشی بھی ادھر ہی پہنچا دے۔ وہ ٹھٹا مار کر ہنسا، اسکول کی عمارت استبل کے لیے بالکل ٹھیک رہے گی، اب وہ اسی کام آنی چاہیے۔ تجھے ذمہ داری کرنی ہے، مزاروں کے منڈوں کو پڑھا لکھا کر ان کا دماغ خراب نہیں کرنا، اب یہ سکول شکول کا چکر نہیں چلنا چاہیے۔ اسکول تو جمیلہ کے جانے کے بعد سے بند پڑا ہے، یہ تو ہونا ہی تھا۔ احسان شاہ بولا، اب تو اسے استبل اور ڈھارا بنا، مہمان خانے کے کمرے بڑھا، اس کی شان بڑھا، ذمہ داری کی اصل شان تو اسی سے معلوم ہوتی ہے۔ رفیع سما بھی دوسرا پیک ختم کر چکا تھا، ہنس کر بولا، چودھری، تب تو شاہ جی کی طرح تجھے بھی کوٹ بنوانا ہوگا، ورنہ شان پیدا نہیں ہوگی۔ نہیں جی، میں شاہ جی کی طرح کا کوٹ نہیں بنوا سکتا، میں اتنا بڑا زمیندار کہاں ہوں۔ کوٹ نہ بنوا پر مزاروں کی گھر والیاں اور کڑیاں تو اٹھوانی ہوں گی۔ احسان شاہ نشے میں جھوم کر بولا، تجھے ذمہ داری چلانی ہے، مہمانوں کے لیے 2-4 پوپٹ زنانیاں تو ہونی ہی چاہیے۔ اس نے کہکہا بلند کیا، تو بھی جمیلہ کے جانے کے بعد رنڈوا رہ گیا ہے۔ رحیم داد نے دبی زبان سے کہا، شاہ جی، تو نے جمیلہ کے بارے میں
सम्मा से भी बात की? नहीं, मैं उसको इधर ही छोड़े जा रहा हूँ। रात तेरे मेहमान खाने में ठहरेगा, तो आराम से खुद ही बात कर लेना। एहसान शाह ने मुड़कर रफ़ी सम्मा की जानिब देखा। रफ़िए, तुझे ये तो पता ही है, चौधरी भी अपना गहरा यार है। तुझे इसका एक काम करना है और ज़रूर करना है। ज़रूर करूँगा। बता काम क्या है? रफ़ी सम्मा ने दरियाफ्त किया। ये तो तुझे चौधरी ही बताएगा। मुझे वापस पीनावाला जाना है। अफसर माल मेरी ही हवेली में ठहरा है, इंतज़ार करता होगा। उससे मुझे कुछ ज़रूरी गल भी करनी है। सवेरे तो मैं लाहौर चला जाऊंगा। एहसान शाह ने गिलास ख़त्म किया और उठकर खड़ा हो गया। रहीमदाद और रफ़ी सम्मा ने मेहमान खाने के बाहर उसे रुखसत किया। दोनों वापस आए और अपनी अपनी कुर्सियों पर फिर बैठ गए। गिलास उठाए और विस्की की चुस्की लगाने लगे। रफ़ी सम्मा ने पूछा, ये जमीला का क्या चक्कर है? वो मेरी घरवाली है, रहीमदाद ने बताया। पहले वो हिंदनी थी, फसादात हुए तो इधर रह गई। उसके घर वाले उधर सरहद पार हैं। पिछले दिनों उसका भरा हरदयाल अपने मुसल्लह करिंदों के साथ आया और उसे अपने साथ ले गया। उसने कदर तवक़्क़ुफ़ किया। हरदयाल गल्ले का बहुत बड़ा स्मगलर है। तू उसे जानता है? नाम तो उसका मैंने बहुत सुन रखा है, पर कभी मिला नहीं, सम्मा ने जवाब दिया। वैसे उसके करिंदों से मेरी जान पहचान है। सुना है वो फिरोजपुर में रहता है। मुझे ये पता करना है, जमीला उसके पास है या अपने किसी और भाई के घर चली गई? ये तो आसानी से मालूम हो जाएगा। पर तुझे हरदयाल से तो नहीं मिलना? नहीं, मुझे उससे नहीं मिलना, बल्कि उसे तो मेरे बारे में पता भी नहीं चलना चाहिए। मैंने तो जमीला को एक संदेशा भेजना है। तेरी जान पहचान का कोई ऐसा बंदा है जो जमीला से मिल सकता हो? रहीमदाद ने गिलास उठाकर घोंट भरा। पर उसे उधर जमीला के नाम से कोई नहीं जानता। वहां सब उसे पार्वती कहते हैं। ये तो मैं तुझे बता चुका हूं, वो हरदयाल की छोटी बहन है। इस बारे में अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वापसी पर कुछ किया जा सकता है। चौधरी, तू ऐसा कर, मेरे साथ चल, वहीं बैठकर आराम से सोचेंगे। मैं कल अपने पिंड वापस जा रहा हूं। तू मेरे साथ चल सकता है? मेरा मैनेजर नादिर खान लाहौर गया है। कल सवेरे आ गया तो मैं तेरे साथ ही चलूंगा। रहीमदाद ने रजामंदी का इजहार किया। नादिर कल ना आया तो तुझे ठहरना होगा। वो परसों ज़रूर आ जाएगा। मेरे पास जीप है, दोनों उसमें इकट्ठे चलेंगे। पर मैं एक रोज़ से ज़्यादा किसी तौर नहीं ठहर सकता। रफ़ी ने अपनी मजबूरी बयान की। मुझे वापसी पर कई बहुत ज़रूरी काम करने हैं। नहीं, मैंने तुझे एक रोज़ से ज़्यादा नहीं रोकना, रहीमदाद ने उसे यकीन दिलाया। दोनों ने अपने अपने गिलास ख़त्म किए। ज़रा देर बाद नौकरों ने खाना लगा दिया। खाने से फारिग होकर रहीमदाद और रफ़ी सम्मा उठ खड़े हुए। सम्मा को नौकर ने मेहमान खाने के कमरे में पहुंचा दिया। रहीमदाद हवेली में चला गया। नादिर खां दूसरे रोज़ वापस नहीं आया, मगर तीसरे रोज़ दिन चढ़े पहुंच गया। रहीमदाद ने उसे अपना प्रोग्राम बताया और रफ़ी सम्मा के साथ जीप में सवार होकर हवेली रोड के रास्ते बहावल नगर की जानिब रवाना हो गया। सूरज गुरूब होने से पहले ही दोनों सादिकगंज पहुंच गए। सादिकगंज से रफ़ी सम्मा का गांव ज़्यादा फासले पर नहीं था, लेकिन रास्ता कच्चा था। सम्मा के गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। सम्मा खाता पीता ज़मींदार था। गांव में उसका 2 मंजिला आलीशान मकान था। रहता भी ठाट बाट से था। सवारी के लिए उसके पास जीप भी थी। सम्मा का मकान पुख्ता होने के साथ साथ खूब कुशादा था। मकान के इर्द गिर्द वसी अहाता था, जिसमें जगह जगह घने दरख्त थे। बागीचा था, कुआं था जिससे पानी निकालने के लिए हैंड पंप लगा था। मेहमानों के क़याम के लिए अलहदा डेरा था। नौकरों के वास्ते मकान के पिछवाड़े मिट्टी की बनी हुई कच्ची कोठड़ियाँ थीं। करीब ही मवेशियों का बाड़ा और अस्तबल था। अस्तबल में उम्दा नस्ल के कई घोड़े थे। गाय और भैंसों के अलावा ऊँट भी थे। इहाते के चारों तरफ ऊंची चारदीवारी थी। अंदर दाखिल होने के लिए 2 फाटक थे, एक बड़ा दूसरा छोटा था।
बड़े फाटक पर मुसल्ला पहरेदार मुकर्रर था। छोटा फाटक पिछवाड़े था जो घर में कामकाज करने वाले नौकरों और दूसरे कमियों की आमदरफ्त के लिए मखसूस था। रफ़ी सम्मा का मकान तर्ज तामीर के एतबार से देहात की पुरानी वज़ा की हवेलियों की तरह का ना था, नया नया बना था। उसे देखकर पहली ही नज़र में अंदाज़ा हो जाता था कि रफ़ी सम्मा ख़ानदानी ज़मींदार ना था। उसने क़याम पाकिस्तान के बाद तरक्की की और उसमें रोज़ बरोज़ तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा था। मकान भी उसने साल सवा साल कबल तामीर किया था और उसकी तौसी का काम हनूज़ जारी था। रहीमदाद को उसने डेरे के एक कमरे में ठहराया। कमरा सलीक़े से सजाया गया था, आरामदेह भी था। शाम गहरी हो चुकी थी, फ़ज़ा में हल्की हल्की खुनकी थी। बागीचे में बैठने के लिए कुर्सियाँ मौजूद थीं, मगर दोनों वहाँ ना बैठे। बागीचे के सामने बरामदा था, उसके पीछे हॉल नुमा कुशादा कमरा था जिसमें कालीन का फर्श था, सोफ़े थे, दरवाज़ों और खिड़कियों पर पर्दे पड़े थे। ये रफ़ी सम्मा की बैठक थी। बैठक में लैंप रोशन था। नौकरों ने एक मेज़ पर पहले ही 3X रम की बोतल रख दी थी जो हिंदुस्तान से स्मगल होकर आई थी। मेज़ पर 2 गिलास भी मौजूद थे और शीशे के जग में पानी भरा था। रफ़ी सम्मा और रहीमदाद कुर्सियों पर बैठ गए और शराब नोशी में मशगूल हो गए। दोनों ने रात का खाना साथ बैठकर खाया और सवेरे उठकर नाश्ता भी साथ ही किया। दोपहर के खाने पर रफ़ी ने खुलकर बात की। जिंदादिल और यारबाश होने के साथ साथ वो साफ़गो और हंसमुख भी था। बातों बातों में उसने रहीमदाद से कहा, चौधरी, मेरे बारे में शाहजी ने तुझे बता ही दिया होगा। जिम्मेदारी के साथ साथ मेरा धंधा स्मगलिंग और रस्सागिरी भी है। उसने कहा लगाया, रस्सागिरी के बगैर जिम्मेदार वड्डा जिम्मेदार बन ही नहीं सकता। शाहजी ने तेरे बारे में कुछ बताया तो था, पर ज़्यादा गलबात नहीं हुई। रफ़ी सम्मा ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा, रस्सागिरी तो ज़िम्मेदारों का खेल है। बात यह है जी, ज़िम्मेदारी तो सच पूछो मुंशी और करिंदे चलाते हैं। ज़िम्मेदार खाली बैठे बैठे करें भी क्या, वो दूसरों के डंगर और मवेशी उठवाते हैं, मज़ारों की जनानियाँ उठा के उन्हें इधर से उधर करते हैं, बेच देते हैं या रकम लेकर वापस कर देते हैं। कभी कभी 2 पार्टियों के बीच में पड़कर सौदा भी तय करा देते हैं और अपना कमीशन वसूल कर लेते हैं। वो खिलखिला कर हंसा, धंधा बुरा नहीं, पर मैं जनानियाँ उठवाने का धंधा नहीं करता। क्यों नहीं करता? रहीमदाद ने हैरत से पूछा। बात यह है चौधरी, मेरी घरवाली बहुत जोरावर है। वो है भी बड़े घर की। ये धंधा उसे बिल्कुल पसंद नहीं। पर रस्सागिरी और स्मगलिंग उसे पसंद है? रहीमदाद ने मुस्कुराकर कहा। यह बात समझ नहीं आई। यार, रस्सागिरी को वो कैसे नापसंद कर सकती है? सम्मा ने बेतकल्लुफी से कहा। उसका प्यो जितना बड़ा जिम्मेदार है, रहीम यार खान का उतना ही मशहूर रस्सागिर भी है। मेरी उसकी जान पहचान इसी चक्कर में हुई थी। मैं उसे ऐसा पसंद आया कि उसने अपनी धी मुझसे ब्याह दी। उसे ये पता था कि तू स्मगलिंग भी करता है? बिल्कुल पता था, पर मेरी घरवाली शुरू में स्मगलिंग को बुरा समझती थी, अब नहीं समझती। मेरा पिंड बॉर्डर के नज़दीक ही है, ये तो तुझे भी पता है। इधर रस्सागिरी और स्मगलिंग में बहुत आसानियां हैं, बस इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करना पड़ता है। फासला भी कम है। अब तक बहुत आराम से अपना काम चल रहा है। सच्ची बात यह है, इसी कमाई से मैंने 500 कल्ला ज़मीन खरीदी, नई माड़ी बनवाई, जीप खरीदी। रफ़ी सम्मा ने एक आंख दबाई। मैं तो कहता हूँ चौधरी, तू भी अपने साथ लाइन में लग जा, जिम्मेदारी का मज़ा भूल जाएगा। स्मगलिंग का धंधा भी अजब नशा है। कमाई तो ऐसी है, समझो रुपया बारिश की तरह बरसता है। बात यह है जी, मैं हूँ मुहाजिर, जिम्मेदारी भी क्लेम में नई नई मिली है। रहीमदाद ने सफाई पेश की। शाहजी ने तुझे शायद ये बात बताई भी हो। रह गई रस्सागिरी और स्मगलिंग, वो जी मैंने पहले कभी नहीं की। अब शुरू कर दे। रबी की फसल तो तैयार ही है, वाढ़ी पर शुरू कर दे। उसने रहीमदाद को सब्ज़ बाग दिखाया। आड़ती तुझे फसल की इतनी कीमत कहाँ देंगे
जो मैं स्मगलिंग के जरिए दिलाऊंगा। कीमत से भी ज्यादा मिल जाए तो ताज्जुब की बात नहीं। नहीं, मुझे इस चक्कर में न डाल। रहीमदाद सरासीमा हो गया। ये बहुत खतरनाक धंधा है। कोई खतरनाक धंधा नहीं। सम्मा ने उसकी हौसला अफजाई करने की कोशिश की। दूर से देखो तो खतरा ही खतरा नजर आता है, नजदीक आएगा तो इतना खतरा नजर नहीं आएगा जितना तू समझता है। उसने गर्मजोशी से रहीमदाद का हाथ थाम लिया। यार तुझे क्या पता, ऊपर से नीचे तक सब खाते हैं। स्मगलिंग की रोकथाम करने वाले तो दबा के खाते हैं। वो न खाएं तो स्मगलिंग का धंधा एक रोज न चले। नजदीक से देखेगा तो इस धंधे में तुझे ऐसा ऐसा चेहरा दिखाई देगा जिसके बारे में तूने कभी शुबा भी न किया होगा। क्या समझा? रहीमदाद ने कोई तबसरा नहीं किया। रफ़ी सम्मा ने गुफ्तगू का मौजू बदलते हुए दरियाफ्त किया। अच्छा, कुछ तेरे काम के बारे में बात हो जाए जिसके लिए तू आया है। वो तो मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ, रहीमदाद ने कहा। वो तो मुझे याद है। कल रात चीनी और तेल से लदे मेरे 7 ऊँट सरहद पार जा रहे हैं। मैं इस सिलसिले में शाम ही को निकल जाऊंगा। सारा बंदोबस्त पहले ही करना होता है। उसने लस्सी का गिलास उठाकर होंठों से लगाया, चंद घोंट पिए, हाथ से मूंछों में लगी हुई लस्सी के कतरे साफ किए। आज रात मैंने तेरे साथ रोटी नहीं खानी, तू अकेला ही रोटी खा लेना। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मेरे नौकर अकबर को बता देना। मैं सवेरे लौटूंगा। जहाँ मैं जा रहा हूँ उधर हरदयाल का भी एक करिंदा होगा। है तो वो सिख, पर उससे अपनी पुरानी यारी है। तू संतोखे की गल तो नहीं कर रहा? रहीमदाद ने झिझक कर पूछा। हाँ, मैं संतोखे ही की गल कर रहा हूँ। वैसे उसका असली नाम सरदार संतोख सिंह है। रफ़ी सम्मा ने हैरत ज़दा नज़रों से रहीमदाद को देखा। तू संतोखे को जानता है? मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता, कभी देखा भी नहीं। रहीमदाद ने वजाहत की। हरदयाल जमीला को लेने आया था तो उसने मेरे सामने संतोखे का जिक्र किया था। उसकी बातों से मुझे इतना पता ज़रूर चल गया था कि वो उसके बहुत एतबार का बंदा है। ठीक अंदाज़ा लगाया तूने, रफ़ी ने तायीद की। संतोखा उसके प्यो के ज़माने का नौकर है। अब तो अधगड़ हो गया है, दाढ़ी और सर के बाल पकने लगे हैं। हरदयाल उसे बहुत मानता है। तब तो संतोखे से जमीला के बारे में हर बात का पता चल सकता है। चल तो सकता है, पर बहुत घुमा फिरा कर गल करनी होगी। रफ़ी सम्मा मुस्कुराया। तू फिक्र ना कर, मैं बातों बातों में उससे सब कुछ पूछ लूंगा। क्या क्या पूछेगा? रहीमदाद ने बेचैन होकर इस्तफसार किया। ये तू मुझ पर छोड़ दे, मैं उससे आज ही बात करने की कोशिश करूंगा। वापसी पर कल तुझे बता भी दूंगा कि उससे क्या बात हुई। दोनों खाने से फारिग हो चुके थे। सम्मा उठकर माड़ी में चला गया। रहीमदाद कुछ देर कुर्सी पर बैठा रहा, फिर उठा और बिस्तर पर जाकर दराज हो गया, मगर उसे नींद नहीं आई। दिन ढले रहीमदाद कमरे से निकला और टहलता हुआ दरख्तों की तरफ चला गया। उसने देखा कि कुछ फासले पर चारदीवारी के करीब 2 नौउम्र लड़के अट्टो रोड़ा खेल रहे हैं। उनके लिबास बोसीदा और मैले कुचैले थे। एक का कद जरा निकलता हुआ था, उसके बाल खशखशी थे, आंखें छोटी छोटी थीं। उम्र 9-10 साल से ज़्यादा नहीं थी। दूसरा उसका हम उम्र था, सर घुटा हुआ, चेहरा गोल मटोल, कद जरा दबता हुआ। वज़ाक़ता से दोनों कमियों के बच्चे नजर आते थे। उनके हाथों में पत्थर के 2-2 टुकड़े दबे थे। एक ने पत्थर उछाला, पत्थर कुछ दूर जाकर गिरा। दूसरे का कद कदरे ऊंचा था। उसने हाथ में दबे हुए पत्थर एक दूसरे से टकराए, फिर सामने पड़े हुए दूसरे खिलाड़ी के पत्थर का निशाना बांधकर हाथ में दबा हुआ पत्थर जोर से फेंका, मगर उसका निशाना चूक गया। अब दूसरे की बारी थी। उसने ज़मीन पर पड़ा हुआ अपना पत्थर उठाया। उसने भी अपने दोनों पत्थरों को एक दूसरे से टकरा कर बजाया। एक हाथ उठाया और पहले खिलाड़ी के ज़मीन पर पड़े हुए पत्थर पर ताक कर इस तरह अपना पत्थर मारा कि वो ठीक निशाने पर बैठा। दोनों पत्थरों के टकराने से जोर की आवाज़ पैदा हुई। जिस खिलाड़ी का पत्थर पिट गया था
اس کا منہ لٹک گیا، وہ ہار گیا تھا۔ کھیل کے اصول کی روح سے وہ زمین پر دونوں ہاتھ ٹکا کر گھوڑا بن گیا۔ دوسرا اپنی جیت سے سرشار ہنستا مسکراتا آگے بڑھا اور اچک کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ دونوں بچوں کو اٹھو روڑا کھیلتے دیکھ کر رحیم داد کو اپنا بچپن یاد آ گیا۔ وہ بہت اچھا کھلاڑی رہ چکا تھا، اس کا نشانہ بہت کم چوکتا تھا، عام طور پر اس کھیل میں جیتتا تھا اور ہارنے والے کھلاڑی کی پیٹھ پر شان سے اکڑ کر بیٹھتا تھا، منہ سے ٹخ ٹخ کی آواز نکال کر اسے چھیڑتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا لڑکوں کے قریب پہنچ گیا۔ اوپر بیٹھا ہوا لڑکا ہارنے والے کھلاڑی کو چڑھانے کے لیے اس کی پیٹھ دونوں ہاتھوں سے تھپ تھپا کر ہولے ہولے اچھل رہا تھا، کہے لگا رہا تھا۔ ہارنے والا کھلاڑی اس کے بوجھ سے دبا ہوا تھا، وہ خجل اور پریشان تھا، اس کی گردن جھکی ہوئی تھی، وہ رک رک کر ہاتھ پیروں کی مدد سے چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رحیم داد کے قدموں کی آہٹ سن کر دونوں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ جو کھلاڑی گھوڑا بنا ہوا تھا وہ آگے بڑھتے بڑھتے ٹھٹکا، رحیم داد کو غور سے دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں سے حیرت جھلکنے لگی۔ رحیم داد نے نزدیک سے دیکھا تو اس کی صورت میں اسے اپنے پہلوٹی کے بیٹے کریمہ کی شباہت نظر آئی۔ وہی تیز چمکتی ہوئی آنکھیں، وہی رخساروں کی ابھری ہوئی ہڈیاں، دیکھنے میں وہ کریمہ ہی لگتا تھا، مگر کریمہ تو اپنی ماں نوراں کے ساتھ اکال گڑھ میں تھا۔ رحیم داد نے اسے آخری بار وہیں دیکھا تھا۔ کریمہ یہاں کیسے آ گیا؟ رحیم داد تذبذب میں پڑ گیا، وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہا۔ لڑکے نے رحیم داد کو اس طرح گھورتے دیکھا تو ایسا گھبرایا کہ فوراً سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا لڑکا اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا، وہ پھسلتا ہوا دھڑام سے نیچے گرا اور جھنجھلا کر لڑنے کے لیے تیزی سے اٹھا، مگر اس کے اٹھنے سے پہلے ہی دوسرا لڑکا بگٹٹ بھاگا۔ وہ تیزی سے اس سمت بڑھا جدھر نوکروں اور کمیوں کی کچی کوٹڑیاں تھیں۔ وہ مڑ مڑ کر رحیم داد کو دیکھتا بھی رہا، اس کے چہرے پر سراسیمگی کے ساتھ ساتھ تعجب بھی تھا۔ نیچے گرنے والا لڑکا کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا اور رحیم داد کو چند لمحے تک گھورتا رہا، پھر وہ بھی اسی طرف بھاگا جدھر اس کا ساتھی گیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے دونوں لڑکے درختوں کی آڑ میں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ رحیم داد جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ دونوں لڑکے بھاگتے ہوئے ایسے غائب ہوئے کہ دوبارہ نظر نہیں آئے۔ نہ جانے وہ کہاں روپوش ہو گئے تھے، ان کی آواز بھی سنائی نہیں دی۔ رحیم داد مڑا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا باغیچے میں پہنچ گیا۔ شیشم کے گھنے درخت کے نیچے چند کرسیاں اور مونڈھے پڑے تھے، وہ تھکا ہوا سا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ دن ڈھل رہا تھا، سائے طویل ہو کر پھیلتے جا رہے تھے، ہوا میں تیزی تھی، شیشم کے خزاں رسیدہ پتے شاخوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گر رہے تھے۔ سورج ماڑی کی اونچی ممٹی کے عقب میں ڈوب رہا تھا، دھوپ مٹیالی پڑ گئی تھی، خنکی ہولے ہولے بڑھنے لگی۔ رحیم داد اٹھا اور ڈیرے کی سمت بڑھا، اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات ابھر رہے تھے۔ بیتے دنوں کی یادوں کے چراغ جل رہے تھے، بجھ رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ شام کا دھندلکا آہستہ آہستہ فضا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ نوکر نے لیمپ روشن کر دیا، مگر رحیم داد کمرے میں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ اٹھ کر برآمدے میں آ گیا، سامنے سے رفیع سما نمودار ہوا، قریب آیا اور مسکرا کے بولا، چودھری میں تو اب جا رہا ہوں، تجھ سے کل صبح ملوں گا۔ سنتوکھا بھی ادھر ہوگا، اسے بھی ملے گا نا؟ ہاں وہ ادھر ہی ہوگا، اس نے مجھے پہلے ہی اطلاع بھجوا دی تھی، اس سے تو لمبی گل ہوگی۔ جمیلہ کے بارے میں بھی بات کرنا، رحیم داد نے یاد دہانی کراتے ہوئے کہا۔ یار یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے؟ وہ ہنس کر بولا، تجھے یہاں اپنے ساتھ لایا کس لیے ہوں؟ جمیلہ کے بارے میں تو اس سے بہت سی باتیں ہوں گی، اسے یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ جمیلہ اپنے بھرا ہردیال کے ساتھ ہے۔ کیوں نہیں پتہ ہوگا؟ اسے سب کچھ معلوم ہے۔ جمیلہ نے ہردیال کو بلانے کے لیے جو خط بھیجا تھا وہ سنتوکے ہی نے پہنچایا تھا۔ ہردیال نے یہ گل میرے سامنے ہی جمیلہ کو بتائی تھی۔ رحیم داد نے رفیع کو آگاہ کیا، اور دیکھ اتنا خیال رکھنا، سنتوکے کے سامنے تو جمیلہ نہیں پاروتی یا پارو کہنا۔
उधर उसका यही नाम है। तू परवाह ना कर। रफ़ी सम्मा ने उसे इत्मीनान दिलाया। मुझे पता है संतोखे से किस ढब में बात करनी होगी। उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। मुझे अब चलना चाहिए। तू अपने कमरे में जाकर रोटी खा, आराम से सो। दिल चाहे तो थोड़ी सी लगा ले। अकबर से कह देना, वो बंदोबस्त कर देगा। नहीं, आज मेरा पीने का इरादा नहीं। कल तेरे साथ बैठकर लगाऊंगा। सम्मा ने हंसकर कहा। जैसी तेरी मर्जी। वो आगे बढ़ के फाटक की जानिब रवाना हो गया। शाम अब गहरी हो चुकी थी। डेरे के कमरों में रोशनी झिलमिला रही थी। रहीमदाद के अलावा डेरे में 2 मेहमान और भी ठहरे हुए थे। रहीमदाद बरामदे से निकलकर बाहर आ गया। उसने देखा दोनों मेहमान एक कमरे में चारपाई पर बैठे थे। वो हंस हंस कर आपस में बातें कर रहे थे। बहावल पूरी हुक्के पर कश लगा रहे थे। रहीमदाद की उनसे शुनासाई न थी। उसका कमरा भी डेरे के एक गोशे में बिल्कुल अलग थलग था। रहीमदाद कुछ देर अंधेरे में गुमसुम खड़ा रहा। फिर वो मुड़ा, कमरे की जानिब चला, मगर अंदर न गया। बरामदे में 2 मोंढे पड़े थे। दरमियान में छोटी मेज़ भी रखी थी। वो एक मोंढे पर बैठ गया। बरामदे के आगे जाल के 2 ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। रात की आमद थी। दरख्तों तले अंधेरा बढ़ गया था। उसे बरामदे में बैठे ज़्यादा देर न गुजरी थी कि अकबर ने मेज़ पर खाना लगा दिया। खाना चटपटा और खुश जायका था। रहीमदाद ने रग़बत से खाया। खाने के बाद लस्सी का पूरा गिलास चढ़ाया, डकार लिया और मोंढे पर ज़रा फैल कर बैठ गया। अकबर खाने के बर्तन उठाकर ले गया। रात रफ्ता रफ्ता काली काजल हो गई। रहीमदाद उठकर कमरे के अंदर चला गया। बिस्तर पर लेटा, मगर नींद नहीं आई। उसके जहन पर जमीला छाई हुई थी। वो बेचैनी से करवटें बदलता रहा। सन्नाटा बढ़ गया था। रहीमदाद की आंख जरा लगी ही थी कि खिड़की पर आहट महसूस हुई। उसने झट आंखें खोल दी, गर्दन मोड़ी और खुली हुई खिड़की की जानिब देखा। लोहे की सलाखों के पीछे अंधेरे में खड़ा कोई कमरे में झांक रहा था। उसे सिर्फ धुंधला साया नजर आया और हल्की सी झलक। रहीमदाद ने गर्दन ऊंची की। हैरान और परेशान होकर खिड़की की तरफ गौर से देखा। वहां अब कोई न था। रहीमदाद की नींद उचाट हो चुकी थी। वो उठकर बैठ गया। जोर से खनकारा। बिस्तर से नीचे उतरकर खिड़की पर पहुंचा और सलाखों की आड़ से बाहर देखने लगा। आसमान पर बादल छाए थे। हर तरफ तारीकी का जाल फैला था। हवा ठीकी थी। हवा के एक सर्द झोंके ने रहीमदाद के बदन में हल्की हल्की कपकपी पैदा कर दी। ऐन उस वक्त दरख्तों के खुश्क पत्तों पर दबी दबी चाप उभरी, लेकिन अंधेरा इस कदर गहरा था कि उसे कुछ नजर न आया। उसने गर्दन घुमा फिरा कर इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। चारों तरफ गहरी खामोशी छाई थी। वो खिड़की की चौखट से लगा खामोश खड़ा रहा। जब देर तक कोई आहट उभरी ना आवाज, तो वो वापस जाकर बिस्तर पर दराज हो गया। नींद उड़ चुकी थी। वो बिस्तर पर चुप लेटा रहा। उसकी नजरें बार बार खिड़की की जानिब उठ जाती। खिड़की के बाहर घने दरख्त थे। पतझड़ लग चुका था। खिज़ां रसीदा पत्ते शाखों से टूट टूट कर गिर रहे थे और हवा के बिखरे हुए झोंकों से आहिस्ता आहिस्ता खड़खड़ा रहे थे। रात गुजरती रही। सर्दी बढ़ गई। आखिर रहीमदाद की आंख लग गई। रफ़ी सम्मा आधी रात के बाद वापस आ गया था, मगर रहीमदाद से उसकी मुलाकात सवेरे नाश्ते पर हुई। उस वक्त भी आसमान पर बादलों का गुबार छाया था। हवा सनसनाती हुई चल रही थी। रात को बूंदाबांदी भी हुई थी। मौसम अचानक बदल गया था। सर्दी बढ़ गई थी। सुबह खुनक और धुंधली थी। रहीमदाद ने रफ़ी सम्मा से दरियाफ्त किया, संतोखे से भी तेरी मुलाकात हुई? बिल्कुल हुई, सम्मा ने मुस्कुरा के जवाब दिया। उससे बहुत सारी बातें हुई। जमीला के बारे में भी गलबात हुई। क्यों नहीं हुई? रफ़ी सम्मा उसकी बेचैनी पर मुस्कुराता रहा। जानबूझकर मुख्तसर जवाब देता रहा। जमीला के बारे में देर तक बात हुई। क्या कहता था वो? रहीमदाद तफसील मालूम करने के लिए बेताब था। तूने जमीला के बारे में ठीक ही सोचा था। क्या?
रहीम दाद ने हैरतज़दा होकर कहा, साफ साफ गल कर। संतोखा कहता था, जमीला के फिरोजपुर पहुंचने पर तो सब बहुत खुश थे। अमृतसर से हरदयाल के दो भाई राम दयाल और मनोहर दयाल जमीला से मिलने अपने बाल बच्चों के साथ फौरन पहुंच गए। जलंधर से छोटा भाई ईश्वर दयाल भी पहुंचा। रहीम दाद ने इस्तफसार किया, क्या सब भाई साथ नहीं रहते? हालांकि वो जलील के हवाले से नादिर खां की ज़बानी सुन चुका था कि जमीला के भाई अलहदा अलहदा रहते हैं, मगर वो नादिर खां से सुनी हुई हर बात की तस्दीक करना चाहता था। नहीं, रफ़ी सम्मा ने मुत्तला किया, हरदयाल फिरोजपुर में रहता है, माँ भी उसके साथ ही रहती है। हरदयाल अपने साले किशोरी लाल के साथ कारोबार करता है। राम दयाल और मनोहर अपना अलग कारोबार करते हैं, वो अमृतसर में होते हैं, और सबसे छोटा ईश्वर दयाल जलंधर में है। उसने रहीम दाद का चेहरा गौर से देखा। जमीला तेरे पास से गई तो हरदयाल के साथ ही ठहरी थी। वो तो अभी तक हरदयाल के साथ ही होगी। नहीं, अब वो फिरोजपुर में नहीं है, वो हरदयाल के घर से चली गई। रहीम दाद ने पूछा, वो कहाँ चली गई? हरदयाल की घरवाली से उसका जबरदस्त झगड़ा हो गया। झगड़ा तो पहले भी कई बार हुआ, पर इस दफा कुछ ज्यादा ही जोरदार हुआ। किस बात पर झगड़ा हुआ? संतोखा कहता था कि हरदयाल की घरवाली गुस्से की बहुत तेज और झगड़ालू है, छूत छात भी बहुत करती है। जमीला के बच्चे उसके बर्तन या रोटी छू लेते या रसोई में चले जाते तो वो सख्त नाराज होती, उन्हें मारती पीटती, चीखती चिल्लाती। जमीला बोलती तो उसे ताने देती। रफ़ी सम्मा ने रहीम दाद को किसी कदर तफसील से बताया। बस जी, ऐसी ही बातों पर झगड़ा शुरू हुआ और अक्सर होता रहा। हरदयाल घरवाली को मना करता, डांट फिटकार भी करता, पर उसकी घरवाली बहुत चंडाल है। हरदयाल से डांट खाकर टसवे बहाने बैठ जाती। बहुत खराब जनानी है, रहीम दाद ने तबसरा किया। हाँ जी, बहुत खराब है वो। संतोखा भी यही कहता था। रफ़ी सम्मा ने रहीम दाद की तायीद की। कई महीने पहले का जिक्र है, हरदयाल घर पर नहीं था, चंडीगढ़ गया था। इधर उसकी घरवाली ने जमीला से सख्त झगड़ा किया, नंगी नंगी गालां भी निकाली, मारने को भी बार बार झपटी। जमीला रोने लगी, देर तक रोती रही। सुना है उसी रोज उसने घर छोड़ दिया और बच्चों को भी साथ ले गई। कहाँ चली गई थी? संतोखा क्या बताता था? वो बताता था जमीला अपने बच्चों के साथ मनोहर दयाल के पास अमृतसर गई थी। तब तो उसे अमृतसर में होना चाहिए। नहीं, मनोहर की घरवाली से भी उसकी अनबन हो गई। कुछ दिन वो राम दयाल के साथ भी ठहरी रही। अब कहाँ है? रहीम दाद ने इस्तफसार किया। अमृतसर से वो ईश्वर दयाल के पास जलंधर चली गई। बल्कि हुआ ये कि ईश्वर दयाल उसे अमृतसर अपने साथ ले गया था। हरदयाल उसे मनाने नहीं गया? अमृतसर भी गया था, जलंधर भी पहुंचा। संतोखा कहता था हरदयाल ने जमीला को मनाने और अपने साथ फिरोजपुर लाने की बहुत कोशिश की, पर उसने साफ इनकार कर दिया। मतलब यह कि जमीला फिरोजपुर में नहीं, जलंधर में ईश्वर दयाल के साथ है। संतोखा तो यही बताता है। सम्मा ने रहीम दाद से इत्तफाक राय किया। संतोखे की बातों से यह भी पता चला कि ईश्वर दयाल की घरवाली से तो जमीला का झगड़ा टूटा नहीं हुआ, छूत छात तो वो भी करती होगी। जलंधर के बारे में संतोखे को कुछ पता नहीं। रफ़ी सम्मा ने रहीम दाद को मुत्तला किया। वो ज्यादातर फानिलका में रहता है, जलंधर उसका बिल्कुल जाना नहीं होता। उधर के बारे में कैसे पता चलेगा? रहीम दाद ने शिकवा करने के अंदाज में कहा। लगता है तूने जमीला के बारे में पूरी तरह पता नहीं किया। फिक्र ना कर, सम्मा ने उसे मुतमईन करने की कोशिश की। जलंधर का हाल अहवाल शंकर से मालूम हो सकता है। वो पिछले दिनों उधर ही था और ईश्वर दयाल ही के घर ठहरा था। शंकर से तू नहीं मिला? रहीम दाद ने दरियाफ्त किया। नहीं, रफ़ी सम्मा ने इनकार में गर्दन हिलाई। वो होशियारपुर गया है
वापसी पर उसे मिल लूँगा, उससे भी मेरी बहुत यारी है। वो कब तक वापस आएगा ये तो मुझे पता नहीं, सम्मा ने रहीमदाद को बताया। ऐसा कर, तू कुछ रोज और यहाँ ठहर जा। मैं ज्यादा दिन नहीं ठहर सकता, रहीमदाद ने धीमे लहजे में कहा। यह भी तो ठीक से पता नहीं वो कब लौटेगा। मैंने आज रात भी जाना है, अंधेरा होते ही निकल जाऊंगा। हो सकता है आज ही रात शंकर से मिलना हो जाए। ऐसा हो जाए तो बहुत ठीक है, रहीमदाद खुश होकर बोला। शंकर से गलबात हो गई तब तो मैं कल सवेरे आ जाऊंगा। सम्मा मुस्कुराया। तेरे ही लिए आऊंगा, वरना मेरा प्रोग्राम तो 2 रोज बाद लौटने का था। अगर तू सवेरे ना आया तो इसका मतलब यह होगा कि शंकर से तेरी मुलाकात नहीं हुई। तू ना लौटा तो मैं सवेरे वापस चला जाऊंगा। जैसी तेरी मर्जी, लेकिन मैं चाहता था कि तू कुछ रोज ठहर जाता। क्या करूंगा ठहर कर? 2 रोज तक तो तू भी इधर नहीं होगा, अकेले में दिल घबराएगा। वैसे कोटला हरकिशन में मुझे कई जरूरी काम भी करने हैं। रफ़ी सम्मा ने मजीद इसरार नहीं किया। नाश्ते से फारिग होने के बाद वो जल्द ही उठकर चला गया। रहीमदाद ने अपने कमरे का रुख किया। शाम को रफ़ी सम्मा कमरे में आया। बादल आसमान पर छाए हुए थे। सम्मा ओवरकोट पहने हुए था। रहीमदाद ने कहा, सर्दी बहुत है, हवा भी तेज है, बारिश भी हो सकती है। ऐसे में तू कैसे जाएगा? ऐसा मौसम तो अपने काम के लिए बिल्कुल ठीक होता है, वो मुस्कुरा कर बोला। बैठकर आराम से गल कर रहीमदाद उससे बातचीत करना चाहता था। नहीं, अब मुझे जाना है, बाहर जीप तैयार खड़ी है। तू सवेरे नहीं आया तो मैं वापस चला जाऊंगा। तू शंकर से मिलने के बाद मेरे पिंड आ जाना, मैं तेरा इंतजार करूंगा। रफ़ी सम्मा ने उसे इत्मीनान दिलाया। मैं तेरे पास जरूर आऊंगा। शंकर से जो कुछ जमीला के बारे में पता चलेगा तुझे बता दूंगा। ये बता, तेरे कहने पर शंकर जलंधर जाकर मेरा संदेशा जमीला तक पहुंचा सकता है? रहीमदाद ने दरियाफ्त किया। अभी तो कुछ नहीं कह सकता, शंकर से मिलने के बाद ही बता सकूंगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, रहीमदाद ने अपनी बात पर जोर दिया। यह काम तो शंकर से कराना ही पड़ेगा। शंकर तेरा गहरा यार है, वो जरूर ये काम कर देगा। मैं कब इनकार कर रहा हूं, थोड़ा सा सब्र कर, शंकर से मेरी गलबात तो हो जाए। रफ़ी सम्मा ने रहीमदाद को यकीन दिलाया। सवेरे ना आया तो तेरे पिंड जरूर आऊंगा, तू इत्मीनान रख। मैं शंकर से मिलते ही तेरे पास आऊंगा। रफ़ी सम्मा मुड़ा। रहीमदाद उसके साथ साथ फाटक तक गया। गर्मजोशी से उसे गले लगाकर रुखसत किया। वो जीप में बैठकर चला गया। रात का खाना खाने के बाद रहीमदाद बाहर नहीं गया, बिस्तर पर लेट गया। रात सुनसान होती गई, तारीक और सर्द होती गई। हवा दरख्तों की शाखों से उलझती हुई फड़फड़ा रही थी। पत्ते टूट टूट कर गिर रहे थे, खड़खड़ा रहे थे। रहीमदाद आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रहा था। नींद का गलबा बढ़ रहा था मगर वो सो न सका। आहिस्ता से आहट हुई। रहीमदाद ने आंखें खोल दी। खिड़की की जानिब मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अलबत्ता दरवाजे पर रुक रुक कर आहट उभर रही थी। कोई हौले हौले दस्तक दे रहा था। दरवाज़ा बंद था मगर रहीमदाद ने जंजीर नहीं चढ़ाई थी। उसने सोचा डेरे का मुलाजिम किसी काम से आया होगा। रहीमदाद ने करवट बदलकर दरवाजे की सिर्फ देखा और आवाज जरा ऊंचा करते हुए बोला, दरवाजा खुला है, अंदर आ जा। दरवाजे का एक पट चरचराता हुआ धीरे से खुला। कोई झपाक से कमरे में दाखिल हुआ। उसने मुड़कर झट दरवाजा बंद कर दिया। उसकी पुश्त रहीमदाद की तरफ थी मगर वो अकबर नहीं था, कोई औरत थी। वो पलटी तो रहीमदाद शशदर रह गया। उसने पहली नजर में उसे पहचान लिया। वो उसकी बीवी नूरा थी। वो दरवाजे से पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। उसकी हैरान और घबराई हुई नजरें रहीमदाद की सिमत थीं। वो सहमी हुई थी और सर्दी से कपकपा रही थी।
رحیم داد اٹھ کر تکیے کے سہارے بیٹھ گیا۔ اس نے نورا کو پہچان کے بھی انجان بننے کی کوشش کی۔ بے رخی سے بولا، کون ہے تو؟ آہستہ بول، اس نے رسان سے کہا۔ میں نورا ہوں۔ کون نورا؟ رحیم داد نے بے اتنائی سے پوچھا۔ نورا نے کچھ نہ کہا، دھیرے دھیرے آگے بڑھی اور رحیم داد کے روبرو کچھ فاصلے پر رک کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے رحیم داد کو نظر بھر کر دیکھا، بجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، تو نورا کو نہیں جانتا؟ میں کسی نورا شورا کو نہیں جانتا، رحیم داد نے بیزاری سے کہا۔ تو یہاں کیسے آئی؟ کس لیے آئی؟ تجھے ملنے آئی ہوں، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ مجھ سے؟ رحیم داد نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت کا اظہار کیا۔ میں تو تجھے جانتا بھی نہیں، مجھ سے تجھے کیا لینا؟ نورا کچھ نہ بولی، کھوئی کھوئی سی کھڑی رہی۔ اس کے پیروں میں ہلکی ہلکی لرزش تھی۔ وہ نیلی دھوتی باندھے ہوئی تھی، جھگا موٹی سفید ململ کا تھا، دوپٹہ ہلکا بسنتی تھا۔ وہ پھولدار کھیس اوڑے ہوئی تھی۔ اس کا لباس دیکھ کر صاف اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے آج ہی کپڑے دھو کر پہنے تھے۔ سردی کے باوجود غسل بھی کیا تھا، آنکھوں میں کاجل اور سر میں تیل ڈالا تھا۔ اس کا چہرہ روکھا اور زردی مائل تھا۔ رحیم داد نے محسوس کیا کہ نورا کے رخساروں کے شگفتہ پھول مرجھا گئے ہیں۔ بڑی بڑی روشن آنکھیں جن میں کبھی ستارے جھلملاتے تھے بجھ کر ویران ہو گئی ہیں۔ اس کا چمکتا دمکتا حسن اجڑ گیا تھا۔ چہکتی بولتی جوانی ڈھلک گئی تھی، وہ ٹوٹ پھوٹ کر کھنڈر بن گئی تھی۔ رحیم داد نے اسے چھیڑا، تجھے اکبر نے میرے پاس بھیجا ہے؟ وہ مجھے تیرے پاس کیوں بھیجنے لگا؟ اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ تلخی بھی تھی۔ وہ گردن جھکا کر دبی زبان سے بولی، میں خود تیرے پاس آئی ہوں۔ کل رات بھی آئی تھی پر اندر آنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ لگتا ہے پچھلی رات تو کھڑکی سے جھانک رہی تھی، تو ہی تھی نا؟ ہاں میں ہی تھی۔ اس کی آواز میں تھر تھراہٹ تھی۔ پر تو آئی کیوں؟ رحیم داد تلخی سے بولا۔ نورا ایک بار پھر چپ ہو گئی۔ اس نے نظریں اٹھائیں اور رحیم داد کے چہرے کو اس طرح تکنے لگی گویا کچھ تلاش کر رہی ہو۔ رحیم داد اس کی متلاشی اور نوکیلی نظروں کی تاب نہ لا سکا، گھبرا گیا، سراسیمہ ہو گیا۔ اس نے جھٹ گردن موڑی، ہاتھ بڑھایا، سرہانے رکھی ہوئی اینک اٹھائی اور آنکھوں پر لگا لی۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہی۔ اس کی نظریں بدستور رحیم داد کی جانب اٹھی تھیں، ان میں تلاش تھی، جستجو تھی۔ رحیم داد پریشان ہو گیا۔ اس نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا، تو مجھے اس طرح گھور کیوں رہی ہے؟ نورا اس کے لہجے کی تلخی نظر انداز کرتے ہوئے بولی، بالکل ویسی ہی آنکھیں، وہی متھا۔ وہ کچھ اس انداز سے بول رہی تھی جیسے خواب میں بڑبڑا رہی ہو۔ پہلے داڑھی نہیں تھی، آنکھوں پر اینک بھی نہیں ہوتی تھی، گال پر چوٹ کا یہ نشان بھی نہیں تھا۔ رحیم داد نے اسے ٹوکا، تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ اس کے لہجے سے پریشانی اور گھبراہٹ صاف عیاں تھی۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھی اور رحیم داد کے سامنے فرش پر دونوں گھٹنے اٹھا کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک بار پھر رحیم داد کے چہرے کو ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا، نرمی سے بولی، مجھے تو پتہ بھی نہ تھا، کریمے نے تجھے ادھر درختوں تلے دیکھا تھا، بھاگتا ہوا میرے پاس آیا، میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لایا، تو سامنے بیٹھا تھا، میں اور کریمہ درختوں کی آڑ سے چوری چوری تجھے دیکھتے رہے۔ کریمہ تو تیرے پاس جانے کے لیے مچل رہا تھا، ضد کر رہا تھا، پر میں نے اسے روک لیا۔ رحیم داد نے ایک بار پھر انجان بننے کی کوشش کی۔ یہ کریمہ کون ہے؟ وہی منڈا تو نہیں جو کل دن ڈھلے درختوں تلے اٹو روڑا کھیل رہا تھا؟ پر وہ تو دو تھے، ان میں کریمہ کون سا تھا؟ وہی تھا جس کی آنکھیں اور ناک تیری ہی طرح ہیں۔ وہ آہستہ سے بولی، وہ میرا وڈا پتر کریم داد ہے، آج بھی دن بھر تجھے چھپ چھپ کر دیکھتا رہا۔ وہ تو تیرے کمرے میں بھی آنا چاہتا تھا، پر میں نے اسے منع کر دیا۔ میں نے تو اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ رحیم داد نے ڈھٹائی سے جھوٹ بولا۔
मैं तो उसे बिल्कुल नहीं जानता, तुझे भी नहीं जानता। नूरा तड़प कर बोली, ये कैसे हो सकता है? उसने रहीमदाद की आंखों में झांकने की कोशिश की। सच सच बता, तू रहीमदाद ही है ना? मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी। तेरा मगज तो नहीं फैल गया? रहीमदाद ने तीवरी पर बल डालकर गुस्से से कहा। मैं किसी रहीमदाद शहीमदाद को नहीं जानता। जाने तू किसकी गल कर रही है? तो तू कौन है? नूरा ने अटकते हुए पूछा। मेरा नाम चौधरी नूर इलाही है। रहीमदाद ने खफगी का इजहार करने की गरज से कहरालूद नजरों से देखा। तू यहां से जा, मुझे तंग न कर। नाराज न हो, मैं चली जाऊंगी। वो किसी कदर आजिजी से बोली, तू ठीक ही कह रहा है, मुझे ही धोखा हुआ। तू रहीम में कैसे हो सकता है? उसे तो कादराबाद के टिब्बों के दरमियान कत्ल कर दिया गया। कौन था वो? वो मेरा घरवाला था। नूरा की आंखों में हल्की हल्की चमक लहराई। मुझे बहुत प्यार करता था। उसने ठंडी सांस भरी। उसका चेहरा अफसुर्दा हो गया। आंखों की चमक दमक मांद पड़ गई। अब तो उसे मरे हुए भी बहुत दिन हो गए। क्या करता था वो? इस दफा रहीमदाद का लहजा खुरदरा ना था, जिम्मेदार था। नूरा ने फख्र से गर्दन ऊंची करते हुए बताया। 12 कल्ला से ऊपर अपनी जमीन होती थी। तेरी जिम्मेदारी का क्या बना? रहीमे के मरने के बाद खत्म हो गई। नूरा की आवाज में दर्द की कसक थी। घर बार सब कुछ उजड़ गया। उसने नजर भर कर रहीमदाद को देखा। तूने अहमद कोट तो देखा होगा? नहीं, मैं कभी उधर नहीं गया। तू रहने वाला कहाँ का है? नूरा ने पूछा। मैं गुरदासपुर का मुहाजिर हूं। मौजा नसीरपुर में मेरा घर होता था। उधर अपनी जिम्मेदारी भी थी। फसादात में सब कुछ जाता रहा। मैं बच बचा कर पाकिस्तान आ गया। इधर आकर क्या कर रहा है? कोटला हरकिशन में मेरी जिम्मेदारी है। क्लेम में 24 मुरब्बे अलाट हुए थे। रहीमदाद ने नूरा को बताया। तब तो बड़ा जिम्मेदार हुआ तू। पर अपनी जमीन पर तो सैफुल्ला के भाइयों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अभी तक उनके पास है। क्यों कब्जा कर लिया उन्होंने? सैफुल्ला और उसके भाइयों के साथ रहीमे का झगड़ा हो गया था। उन्होंने खेतों की वटबंदी की आड़ में हमारी जमीन दबा ली थी। झगड़े में सैफुल्ला जख्मी होकर अस्पताल चला गया। रहीमदाद को सजा हो गई। नूरा संभल संभल कर बोल रही थी। सैफुल्ला बाद में अस्पताल में मर गया। उसके भाइयों ने बदला लेने के लिए रात के अंधेरे में मेरे घर को आग लगा दी। मेरा छोटा पुत्र शीमा आग से जलकर मर गया। मैं करीमे और छोटी कुड़ी जैनो को लेकर उसी रात अहमद कोट से निकल गई। वो तो मुझे और मेरे सारे ही बच्चों को कत्ल कर देना चाहते थे, पर जमालदीन ने बचा लिया। वो मुझे और बच्चों को लेकर अकालगढ़ आ गया। ये जमालदीन कौन है? रहीमदाद हर तफसील नूरा की ज़बानी सुनने के लिए कोशां था। रहीमे का बचपन का साथी रहा है। दोनों में बहुत गहरी यारी थी। मैं अकालगढ़ में उसी के साथ रहती थी। बात कहते कहते वो लम्हा भर के लिए ठिठकी। तू कभी अकालगढ़ तो नहीं गया? नहीं, रहीमदाद ने साफ इनकार कर दिया, मगर फौरन ही उसके दिल का चोर बोल उठा। ये बात तू मुझसे क्यों पूछ रही है? मैं जिन दिनों अकालगढ़ में होती थी, एक रात मुझे तेरी ही तरह का एक बंदा अपने घर के अंदर नजर आया था। वो दीवार कूद कर चोरी से आया था। होगा कोई चोरी चकारी करने आया होगा। घर में धरा ही क्या था जो कोई चोरी करने आता? वो अफसुर्दा लहजे में बोली। तुझे सुपना आया होगा। रहीमदाद ने मुस्कुराने की कोशिश की। जमालदीन भी पहले यही कहता था, पर सुबह मैंने और जमालदीन ने घर के पिछवाड़े गली में पैरों के निशान देखे। दीवार पर भी निशान थे और घर के अंदर आंगन में भी घास के मट्ठे के पास निशान नजर आए। वो वहीं छुपकर बैठा था। रहीमदाद को याद आ गया
کہ اکالگڑھ پہنچ کر اس نے کس طرح گھر کی چار دیواری پھاندی، اندر گیا، صحن میں بے خبر سوتے ہوئے کریمہ اور زینوں کے رخساروں اور پیشانیوں کو چوما، کوٹھڑی کی طرف گیا، دروازے کی جھری سے اندر دیکھا، نورا اس وقت جمال الدین کے پہلو میں لیٹی تھی۔ پھر وہ اشتعال انگیز منظر اس کی نظروں کے سامنے آ گیا جب جمال الدین اسے بازوؤں میں اٹھائے برآمدے میں کھڑا تھا۔ نورا نے اپنا ایک ہاتھ پیار سے جمال الدین کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ وہ گھاس کے ڈھیر کے عقب میں دبکا ہوا جمال الدین اور نورا کو دیکھ رہا تھا۔ ان یادوں کے ساتھ ہی رحیم داد کا سینہ سلگنے لگا۔ غصے اور نفرت کا اچانک ایسا شدید حملہ ہوا کہ آنکھوں سے گویا دھواں اٹھنے لگا۔ اس نے جھٹ آنکھوں پر سے اینک اتاری اور انہیں ہتھیلیوں سے ملنے لگا۔ چند لمحے تک وہ آنکھیں ملتا رہا۔ اس نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے تیری باتیں بہت سن لی، اب تو یہاں سے ٹٹ جا، مجھے نیند معلوم ہو رہی ہے۔ تو کہتا ہے تو چلی جاؤں گی، ناراض نہ ہو، وہ عاجزی سے بولی، مجھے تھوڑی دیر اور بیٹھا رہنے دے۔ رحیم داد کو جمال الدین بھی اپنے لیے خطرہ معلوم ہوا۔ وہ اس کا بچپن کا ساتھی تھا، دونوں ایک ساتھ کھیل کود کر ایک ہی گاؤں میں پلے بڑے تھے۔ وہ اسے پہچان سکتا تھا، اس کا پہچان لینا بہت خطرناک ہوتا۔ وہ اس کا رقیب تھا اور اسے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا۔ اس نے جمال الدین کے بارے میں ٹوہ لگانے کی کوشش کی۔ یہاں بیٹھ کر کیا کرے گی؟ جمال الدین تیرا انتظار کرتا ہوگا۔ جمال الدین میرا کیوں انتظار کرنے لگا؟ وہ منہ بگاڑ کر نفرت سے بولی، وہ تو مجھے چھوڑ کر کب کا چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ رحیم داد نے اطمینان کی سانس لی۔ سنا ہے جھنگ میں ہوتا ہے، ادھر اس نے بیاہ بھی کر لیا۔ نورا کے چہرے پر نفرت جھنجھلاہٹ بن کر ہنوز چھائی ہوئی تھی۔ تجھ سے اس نے نکاح شکا نہیں کیا تھا؟ رحیم داد نے نورا کو کریدا۔ تجھے اس نے ایسے ہی رکھ چھوڑا تھا؟ کیسا نکاح؟ کہاں کا بیاہ؟ خالی لارے دیتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، بکواس کرتا تھا۔ نورا غصے سے پھٹ پڑی۔ ٹھیک ہی ہوا، نکاح ہو جاتا تو جانے وہ کیا کرتا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ تجھے کیسے بتاؤں وہ کتنا برا بندہ تھا، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ کیا کیا اس نے؟ رحیم داد کو جمال الدین کے خلاف نورا کی نفرت انگیز باتوں سے راحت مل رہی تھی۔ یہ پوچھ کیا نہیں کیا اس نے؟ اس کے چہرے پر غم کا سایہ پھیل گیا۔ رحیمہ جب جیل میں تھا، میں ہر ملاقات پر احمد کوٹ سے اسے ملنے جیل جاتی تھی۔ تجھے پتہ نہیں مجھے اس سے کتنا پیار تھا، میں اس کے لیے کتنا روتی تھی۔ جب ہی تو نے جمال الدین سے یاری لگا لی تھی، اس کے ہونٹوں پر زہر خند تھا۔ اب کہتی ہے مجھے رحیمے سے بہت پیار تھا، میں اس کے لیے روتی تھی۔ تجھے پتہ نہیں جمال الدین نے مجھ سے یاری لگانے کے لیے کیا چکر چلایا۔ یاری میں نے نہیں، اس نے لگائی تھی۔ نورا نے صفائی پیش کی۔ اس نے مجھے بہکایا کہ رحیمے کی سیف اللہ کی بہن کے ساتھ یاری تھی، وہ اسے چھپ کر ملتا تھا۔ جھگڑا تو اصلی یہی تھا، زمین اور وٹ بندی کا تو بہانہ تھا۔ تو نے آنکھیں بند کر کے اس کی ہر بات مان بھی لی۔ میں نے اس کی بات پہلے بالکل نہیں مانی تھی، نورا نے وضاحت کی۔ خیر اس نے ایسا کیا، بنی کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ بنی بھی رحیم داد کا پرانا یار تھا، ہر دم اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ جمال الدین کے سکھانے پڑھانے پر اس نے بھی رحیمے کے بارے میں ایسی ہی باتیں کی۔ میں دونوں کے بہکانے میں آ گئی۔ مجھے رحیمہ پر اتنا غصہ آیا کہ اسے ملنے جیل جانا بھی چھوڑ دیا۔ رحیم داد نے بالکل انجان بن کر دریافت کیا، رحیمہ جیل سے رہا ہونے کے بعد تجھے ملنے نہیں آیا؟ وہ جیل سے رہا ہی کب ہوا تھا؟ وہ ایک اور قیدی کے ساتھ جیل سے فرار ہو گیا تھا۔ جیل سے بھاگنے کے بعد وہ مجھے کبھی نہیں ملا۔ مل جاتا تو میں جمال الدین کے ہاتھوں اس طرح برباد کیوں ہوتی؟ پر جمال الدین نے تجھے چھوڑ کیوں دیا؟ وہ پکا ہڈ حرام تھا، کرتا دھرتا کچھ نہیں تھا، دن بھر گھر میں پڑا رہتا، شام کو نکلتا تو نشہ کر کے آتا۔ اس نے میرے سارے زیور اور کپڑے لتے بیچ ڈالے،
جب کچھ نہ رہا تو ادھار مانگنے کے لیے پاس پڑوس میں بھیجتا۔ اس کا لہجہ افسردہ ہوتا گیا۔ ایسے کب تک کام چلتا؟ ادھار ملنا بھی بند ہو گیا تھا، کوئی کب تک ادھار دیتا؟ نورا بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی، سر جھکا کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ رحیم داد نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا، میں ادھار نہ ملنے پر خالی ہاتھ واپس آتی تو وہ ننگی ننگی گالا نکالتا، مجھے زمین پر گرا کر ٹھڈے مارتا، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا، منت کرتی تب بھی نہ مانتا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ بچے کئی وقت بھوکے رہتے، بھوک سے بلبلا کر روتے تو وہ انہیں بھی مارتا، تو اسے چھوڑ کر کہیں اور چلی جاتی؟ سوچا تو کئی بار، پر سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں۔ ایک رات ایسا ہوا، وہ نشے میں دھت ہو کر لوٹا، مجھے اور بچوں کو مارا۔ اس رات اس نے مجھے بہت مارا تھا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو وہ ٹھٹا مار کر ہنسا۔ نشے کی دھن میں خود ہی بتانے لگا کہ رحیمے کے بارے میں اس نے اور بنی نے جو کچھ کہا تھا سب جھوٹ تھا۔ رحیمے سے تو سیف اللہ کی بہن کی نہ کبھی ملاقات ہوئی نہ گل بات۔ یہ معلوم ہونے کے بعد بھی تو اس کے ساتھ رہی؟ وہ ایسا ہوا کہ جب مجھے اصل گل کا پتہ چلا تو بہت غصہ آیا۔ اس رات میں نے اسے چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ نورا کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ کب تک اس کی مار کھاتی؟ اس کے جھوٹ کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ اس نے رحیم داد کے چہرے پر نظر ڈالی۔ رات کو جب وہ مست ہو کر سو گیا تو میں نے بچوں کو ساتھ لیا، چوری سے گھر کے باہر آئی اور سورج نکلنے سے پہلے نظام اولیاء پہنچ گئی۔ ادھر میری رشتے کی ایک ممیری رہتی ہے، میں اس کے پاس ٹھہر گئی۔ جمال الدین کو تیرے نظام اولیاء جانے کا پتہ نہ چلا؟ بالکل چل گیا تھا، وہ مجھے لینے وہاں آیا، منت بھی کی، پر میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ مجھے گالا نکالتا ہوا چلا گیا، دوبارہ نہ آیا۔ تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ جمال الدین جھنگ چلا گیا اور اس نے ادھر بیاہ بھی کر لیا؟ رحیم داد نے نورا کو چھیڑا، اس کو منانے جھنگ گئی ہوگی۔ توبہ کرو جی، میں اس کے پاس کیوں جانے لگی؟ نورا جل کر بولی، مجھے تو بعد میں اکال گڑھ کے نائی سے پتا چلا کہ جمال الدین اپنے ایک شریکے کے پاس جھنگ چلا گیا، اس کے بیاہ کے بارے میں بھی اسی نے بتایا تھا۔ نظام اولیاء سے تو یہاں کیسے آ گئی؟ نظام اولیاء میں جب ہوتی تھی تو پڑوس میں ایک چاک رہتا تھا، اس کی ایک بہن رانڈ ہے، وہ ادھر کام کرتی ہے، وہی مجھے اپنے ساتھ لے آئی، تب سے میں ادھر ہوں۔ 6 مہینے سے اوپر ہو گئے ادھر آئے ہوئے۔ رحیم داد کے دل میں جو غم و غصہ تھا نورا کی باتیں سن کر بڑی حد تک زائل ہو چکا تھا۔ اسے وہ ایک بے سہارا اور مظلوم عورت نظر آئی۔ رفتہ رفتہ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں جذبہ ہمدردی نے سر ابھارا۔ وہ سال ہر سال تک اس کی شریک حیات رہی تھی۔ وہ ایک اچھی اور محبت کرنے والی بیوی تھی، کھیتی باڑی کے کاموں میں برابر سے اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، دن رات محنت کرتی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس کے بچوں کی ماں تھی جو بالکل بے قصور تھے اور اپنی ماں کے ساتھ غربت اور ناداری کے دن گزار رہے تھے۔ نورا نے اسے خاموش پایا تو مسکرا کر پوچھا، تو کس سوچ میں پڑ گیا؟ رحیم داد نے اس کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر چھایا ہوا دکھ کا غبار مٹ گیا تھا، وہ اب مطمئن اور پرسکون نظر آ رہی تھی۔ رحیم داد نے کچھ نہ کہا، سوچنے لگا کیا وہ اسے اپنے بارے میں سب کچھ صاف صاف بتا دے، اس پر ظاہر کر دے کہ وہ مرا نہیں زندہ ہے، مگر وہ ایسا کر نہ سکا۔ وہ نورا پر یہ حقیقت آشکارا کر کے خطرہ مول لینا نہ چاہتا تھا کہ وہ حکیم نظر محمد چشتی اور چودھری نور الہی کا قاتل ہے۔ اس نے چودھری نور الہی بن کر جعلی کلیم کے ذریعے کوٹلہ ہرکشن میں 250 ایکڑ زمین اور بہت بڑی حویلی اپنے نام الاٹ کرا لی ہے۔ جمیلہ کی 350 ایکڑ زمین بھی ہتھیا لی ہے۔ اب وہ علاقے کا ایک بڑا زمیندار ہے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اگر اس کا راز فاش ہو جاتا تو تباہی اور بربادی کے دروازے کھل جاتے، اسے جیل بھی ہو سکتی تھی۔
حکیم چشتی اور نور الہی کے قتل کے جرم میں پھانسی بھی ہو سکتی تھی۔ جیل اور پھانسی کا خیال آتے ہی وہ سراسیمہ ہو گیا۔ نورا تو اب جا، رحیم داد نے گھبرا کر بے رخی سے کہا۔ رات بہت ہو گئی ہے، تیرے بچے انتظار کرتے ہوں گے۔